Welcome children. Let's start ICSE Physics first chapter, force. What do you mean by force? Force is a physical cause which changes or tends to change the size or the shape of the body or the state of rest or motion of the body. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ കോസാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസോ ഷേപ്പോ മാറ്റാനോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനോ മാറ്റാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ കോസാണ് force. What is its SI unit? Its unit is Newton. And what is its equation? That this we have learned in 9th standard. F is equal to ma, where m is mass and a is acceleration. When a force is applied on a rigid body, two kinds of motion will be acting. This year we have to learn about linear motion and rotational motion. Linear motion, if a body is moving in a straight line, the body is having linear motion, and if it is moving about a pivoted axis or a point, that body will have rotational motion. Next is when the force is applied, either the body will move or the body will have a turning effect. Turning effect is known as torque or moment of force. When a single force is applied on a pivoted body, it cannot cause rotation, but actually rotation can be caused by two pairs of force, that is couple. Let's see in detail. We have seen that two types of motion we have to learn this year. First was linear motion or translational motion. What do you mean by linear motion? When a force is applied on a stationary rigid body, and if the body is free to move, what happens? The body starts moving in a straight line, and if it is in the same direction of force, that type of motion is known as linear or translational motion. Example, when we are pushing a ball lying on the floor, what happens? It moves in a straight line, and that type of motion is known as linear motion. By the linear motion, ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും റിജിഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനറി ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു മൂവ്, ആ ബോഡി എന്ത് പറ്റും? നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ്, മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെ നമ്മൾ എന്തോ പറയും? ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ. ഏത് കാര്യം, ഒരു പന്ത് നമ്മൾ കാലുകൊണ്ട് തട്ടുമ്പം ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ? ആ മോഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ലീനിയർ മോഷൻ. രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ്. What do you mean by rotational motion? When a body is pivoted at a point, and if the force is applied on the body at a suitable point, it rotates. അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും about the axis passing through the pivoted point. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു വീലിൻ്റെ മോഷൻ, വീൽ ഇസ് പിവോട്ടഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. when the force is applied, എന്ത് പറ്റും? it will be moving tangentially on its rim. അതിന് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയും? റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓർ ടോർക്ക്. എന്താണ് ടോർക്ക്? when a force is applied on a body, അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള എഫക്റ്റിനെയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ടേണിങ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ബോഡി about an fixed axis is known as torque. ഇപ്പോൾ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല, ഇറ്റ് ഈസ് the product of force and the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation. അപ്പോൾ ടോർക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ്, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫ്രോം ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ മതി. എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ, ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ. സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടോർക്ക് ഇസ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ടോർക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, എഫ് ഇൻറ്റു ഡി. അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് ഫാക്ടർ. ദറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സും
perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. ആ രണ്ട് ഫാക്ടറാണ് ടോർക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. Either it can be clockwise or it can be anti-clockwise. If the moment is clockwise, we'll consider it as negative, and if it is anti-clockwise, we'll consider it as positive. Torque and unit and the Newton meter. As you know, moment of force is a vector quantity. What do you mean by vector quantity? It is having a value, at the same time it is having direction. Moment of force is a vector quantity. Some examples for moment of force. ആദ്യത്തത് ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ഷട്ടിംഗ് ദ ഡോർ. നമ്മൾ കതവ് തുറക്കുമ്പോഴും കതവ് അടയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കതവിൻ്റെ ഹാൻഡിലിന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. ഈ ഹാൻഡിലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും ആ ഡോറ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹിഞ്ച് അത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അത് തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും ഈസി ആകുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഓർ ഷട്ടിംഗ് ദ ഡോർ. അടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ടേണിങ് എ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ. സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ആ പിവോട്ടഡ് പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിവോട്ടഡ് പോയിന്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്പാനർ അറിയാമല്ലോ. സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനോ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ സ്പാനറിന് എടുത്ത് നട്ടിനകത്തിടും, എന്നിട്ട് സ്പാനറിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൽ അറ്റത്തോട്ട് പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. ഹാൻഡിൽ ലെന്ത് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ജാക്ക് സ്ക്രൂ. എന്താ, നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്ക്രൂവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജാക്ക് സ്ക്രൂ. ടേൺ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് ദ വെഹിക്കിൾ അപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഹാൻഡിലെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് ഫാക്ടറാണ് കണ്ടത്. മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ്, എഫും ഡിയും. എഫ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് മതി, ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എഫ് കുറച്ച് മതി. അത് ഓർമ്മ വേണം. ലാർജർ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ലെസ് വിൽ ബി ദ ഫോഴ്സ് നീഡഡ് ടു ടേൺ ദ ബോഡി, ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഓൾസോ. ഇഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ലെസ്, more force is needed to turn the body. A single force when applied on a pivoted body, ആ ബോഡിക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എ പെയർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇസ് നീഡഡ്. ദ പെയർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് കപ്പിൾ. ദറ്റ് ഈസ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് നോട്ട് ആക്ടിങ് അലോങ് ദ സെയിം ലൈൻ ഫോംസ് എ കപ്പിൾ. അപ്പോൾ കപ്പിൾ ഓൾവേസ് ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ റൊട്ടേഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പം ഈ കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, റൊട്ടേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതാ, ടു ഓപ്പൺ എ ഡോർ ഓർ ടു റൊട്ടേറ്റ് ക്ലോസ് എ ഡോർ. വൈൽ ദ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഡൺ, രണ്ട് ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ്? ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സസ്, ദറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡിലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ്, ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് വി എക്സേർട്ട് അറ്റ് ദ ഹാൻഡിൽ ഓഫ് ദ ഡോർ. രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ്. എവിടെ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഫ്രോം ദ ഹിഞ്ച്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ, ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും രണ്ട് ഫോഴ്സ് വേണം. അത് ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ് ടേൺ ചെയ്യാൻ ടു ഫോഴ്സസ് നീഡഡ്. ടു ലോക്ക് എ കീ ഓർ ഓപ്പൺ എ കീ, ടു ഫോഴ്സസ് ഇസ് നീഡഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസിലെല്ലാം എ പെയർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ്, ദറ്റ് ഈസ് കപ്പിൾ, ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കപ്പിളിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എന്താ? മൊമെൻ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ. അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫോഴ്സസ്. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫോഴ്സസിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് കപ്പിൾ ആം. അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു perpendicular distance between the two forces.
when a force acts on a body, എന്ത് പറ്റും? ഒന്നുകിൽ അതിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോഡി ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഫ്രീ ടു മൂവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. ബട്ട് സർട്ടൻ കേസസ്, ചില സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു അപ്ലൈ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ്, മോർ ദാൻ വൺ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ ബോഡി. അതായത് ആ എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻറ്റ് വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ ഫോഴ്സസിനൊന്നും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലിരിക്കുന്നതോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ആസ് സച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ദി ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഓൾ ദ മൊമെൻറ്റ്സ് ആക്ടിങ് അബൌട്ട് ദ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് വിൽ ബി 0. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ബോഡിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല, ബോഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് വി സേ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ equilibrium. That is, when a number of forces is acting on a body and it produces no change in its state of rest or of its motion, that is, it can be linear motion or rotational motion, the body is said to be in equilibrium. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം, രണ്ടാമത്തത് ഡൈനമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്തുവാ? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലും ആ സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്നേയില്ല എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം. രണ്ട് കൈൻഡ്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാ? സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് ഡൈനമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഏതായിരുന്നു? സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് which is in rest. When a body remains in the state of rest under the influence of several forces, the body is in static equilibrium. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ്, ഈ എത്ര ഫോഴ്സ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. അതായത് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക്, ആ ബുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ബുക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് താഴെയും ആ മേശ ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് മേലോട്ട് അപ്ലൈ, ദേ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്. But since they are equal and opposite, what is happening? The book is not moving. Book അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. It is in static equilibrium. പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബീം ബാലൻസ്. ബീം ബാലൻസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ പാനിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കും, മറ്റേ സൈഡിലെ പാനിൽ വെയിറ്റ് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, മറ്റേ സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. രണ്ടും ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ദ ബീം സീംസ് ടു ബി ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും. അപ്പം ബീം ബാലൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്? സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ. ഒരു ബോഡി മോഷനിലാണെങ്കിൽ, when a body is in the state of motion, ട്രാൻസ്ലേഷനാകാം റൊട്ടേഷനിലാകാം, കൂടുതൽ ഫോഴ്സ്, അതായത് സെവറൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്, ഈവൻ ഇഫ് സെവറൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷനിൽ തന്നെയാണ് ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഏത്? ഡൈനമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ ബോഡി റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സെവറൽ ഫോഴ്സസ്, ദ ബോഡി ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഇൻ ഡൈനമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ്. When the raindrop reaches the earth's surface, it has a constant velocity. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ weight of the falling drop എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആ ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷനും കൊണ്ട് എന്തുവാ? എയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുക. ആ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഡൗൺ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് ടൈ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് വേൾ ചെയ്താൽ, when a stone tied at the end of a string, when it is whirled, what happens? It moves in a circular path. What do you know about its speed? Its speed will be uniform. അതും ഏത് ഇതിലാണ്? ഡൈനമിക് ഇക്വിലിബ്രിയമാണ്. അതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എയറോപ്ലെയിൻ, when it is moving at a constant height, that is, when upward lift on it balances its weight downward, it is in dynamic equilibrium.
മുമ്പ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ ഒരു ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ? ഫസ്റ്റ് വൺ, all that is more than one force will be acting on the body. അതിൻ്റെ എല്ലാം റിസൾട്ടൻറ്റ് വാല്യൂ should be 0. The resultant of all the forces acting on the body should be 0. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? Algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the point of rotation should also be 0. അല്ലേ? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് മൊമെൻറ്റും ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റും അബൌട്ട് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്തോ ആയിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നൾ എഫക്റ്റ് വിൽ ബി 0. അല്ലേ? അങ്ങനെ ആണെങ്കിലേ എന്തോ പറയാൻ പറ്റൂ? ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ദറ്റ് ഈസ്, വാട്ട് ആർ ദ ടു കണ്ടീഷൻസ്? ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ഷുഡ് ബി 0 ആൻഡ് ദി algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the point of rotation should also be 0. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് എല്ലാം 0 ആവണം. ആൾജിബ്രിക് സം അബൌട്ട് എ പോയിന്റ് അതും 0 ആവണം. അപ്പം വെൻ സെവറൽ ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ എ പിവോട്ടഡ് ബോഡി, അതിന് ആ ബോഡിക്ക് എന്ത് തോന്നും? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണും. they tend to rotate about an axis passing through the pivoted point. പക്ഷേ the resultant moment of all the forces about the pivoted point എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? by taking the algebraic sum. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ടേക്കൻ ആസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ടേക്കൻ ആസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് ദി ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി എബൌട്ട് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ 0 ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡി ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി, നമ്മൾ കണ്ടതാ, ഇൻ equilibrium. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ്, ദറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ്, സം ഓഫ് ദി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മും എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതായിട്ട് സെയിം ആവണം? ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റുമായിട്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ആ ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചാണ് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ബീം ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Earth attracts every particle towards its center by the force Earth attracts every particle towards its center by the force known as force of gravity. ഒരു ബോഡി എടുത്താൽ ആ ബോഡി is made up of large number of particles. ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്യും? എർത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? അപ്പം ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ വെയിറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആ തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ്. അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ, അതായത് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദീസ് മൊമെൻറ്റ്സ്, ഈ വെയിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മൊമെൻറ്റ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകും നമുക്കെന്തോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഓരോ പാർട്ടിക്കലിനും വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും W1 W2 ആകുമെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആൾജിബ്രിക് സം ഈ ബോഡിയുടെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. ആ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി 0. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏത്? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അതായത് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റിൽ ആ ബോഡിയുടെ മൊത്തം വെയിറ്റും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്? ആ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി 0. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി is the point about which the algebraic sum of moments of all the particles constituting the body is 0. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം, ആ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ എൻറ്റയർ വെയിറ്റ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് പോയിന്റിൽ? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ. ഇത് ഏതിന് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത്, പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി of a body of given mass depends on the shape. നമ്മൾ ആ ബോഡി, ആ തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡി ഒന്ന് ഡീഫോം ചെയ്താൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരും. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? മാസ്.
how the particles are distributed. രണ്ടാമത്തത് എന്തുവാ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എപ്പോഴും ആ ബോഡിക്കകത്ത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ മെറ്റീരിയൽ വിതിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഔട്ട്സൈഡ് ഓൾസോ. ദെൻ ഒരു പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഒരു ബോഡി സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഏറ്റവും താഴെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ആസ് ലോ ആസ് പോസിബിൾ. മേലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, ചില റെഗുലർ ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം. എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ആ സോളിഡ് കോണും ഹോളോ കോണും ഓർത്തിരിക്കണം. സോളിഡ് കോൺ അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് h/4 ഫ്രോം ദ ബേസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ്. ആക്സിസ് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ. ഹോളോ കോണ് at a height h/3 from the base of its axis. h എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാലോ? ഹൈറ്റ്. യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. എന്തോ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ? That is, when a particle is moving with a constant speed in a circular path, its motion is said to be what? യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കാം. ഒരു സ്റ്റോൺ, ഇഫ് യു ആർ ടൈയിങ് എ സ്റ്റോൺ ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ whirling the stone above your head, the stone will be moving in a circular path and its motion will be what? In a constant speed. That is, it will have uniform speed. പക്ഷേ ആ സ്റ്റോൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് പൊട്ടിപ്പോയാൽ, ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ അതെന്ത് പറ്റും? പല ഡയറക്ഷനിലും, ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ലല്ലോ തെറിച്ച് പോകുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ടാൻജൻഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് അവേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സിൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ചേഞ്ചിങ്, ആ ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ടാകും? വെലോസിറ്റി. ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും, വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. Since the velocity is changing, the body will be having what? Acceleration. അപ്പോൾ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിലുള്ള ബോഡിക്ക് സ്പീഡ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി the motion is an accelerated motion. സർക്കുലർ മൂവിങ് ബോഡിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള 2 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതൊക്കെയാ? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും. സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്, അതായത് നമ്മളൊരു കല്ല് മുമ്പേ കണ്ടതാണ്. ഒരു സ്റ്റോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കെട്ടിയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ whirling it above your head, what happens? The stone will be moving in a circular path. പക്ഷെ നമ്മൾ കൈ അനക്കാതെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? ആ സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ കൈ വന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോൺ ഇസ് ആക്ടിങ് എ ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ. ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്തോന്ന്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. സോ വാട്ട് ഇസ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത്. അതിന് പറയുന്ന പേര് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല. എനിവേ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിയൽ ഫോഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർച്വൽ ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് അസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്സർവർ moving with the body to act on the body in the direction away from the center of the circular path. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏത്? സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് 2 ഡിഫറൻസ് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട്. Actually, centrifugal force is not the just opposite of centripetal force, but at present we have to learn about these two. Two forces are there. One is acting, centripetal is acting towards the center and centrifugal is acting away from the center. Centripetal force is the real force acting, whereas centrifugal force is not a real force, it is a virtual force.